اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، بر نیکی کے کمال کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبونا جو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کچھ بھی، فإنا پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ یعنی نیکی کے کمال کو، نیکی کی حد کو تم لوگ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم لوگ وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو چیز تمہیں پسند ہو۔ جو چیز، اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ بر نیکی کا حقیقی معنی، حقیقی خوشی، اس کے لفظی معنی بر ان کے یہ ہیں کہ کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل اور اچھا حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جیسا کہ برم بوالدتی اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آتا ہے، یعنی کہ مکمل طور پر مکمل حقوق ادا کرنے پر بر ان کا لفظ ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو قرآنی احکام کے اولین مخاطب تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں کرنے لگے۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل مقابل اور متصل ان کا ایک باغ تھا، جس میں ایک کنواں بیرحا کے نام سے موسوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحا کا پانی پیتے تھے۔ آپ کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا۔ حضرت طلحہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز تھا، ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں مجھے یہ باغ زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس کام میں پسند فرمائے اس کو صرف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر خرچ کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ حضرت زید بن حارث نے اپنا ایک گھوڑا لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ لیکن انہی سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ زید بن حارث اس بات پر کچھ دل گرفتہ ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کرو، خواہ صدقہ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات ہو، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ صدقے کو تاوان کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو بیکار یا خراب چیزوں کا جو ہے وہ انتخاب کرو۔ آگے ہے کلو طعام، تمام کھانے، سارے کے سارے کھانے، کانا تھے ہلن حلال لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے،
इल्ला मगर मा हरमा जो हराम कर लिए इसराइलु हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अला नफ्सिही अपने आप पर मिन काबले इससे पहले अन तुनज़्ज़लत तौरात ये कि नाजिल हो तौरात। कुल आप फरमा दीजिए फ़ातू पस तुम ले आओ बित तौरात ये तौरात को फतरूहा पस तुम पढ़ो उसको इन कुंतुम स्वादिकीन अगर हो तुम सच्चे। तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल पर मगर जो हराम कर लिया इसराइल ने अपने नफ्स पर। जब यहूदी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम अपने जो है वो मिल्लत इब्राहीम पर हैं। तो वो यहूदियों ने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट का गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हराम था। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, इन पर हलाल था। यहूदी ने कहा जितनी चीज़ें हम हराम समझते हैं ये सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से हराम चली आती हैं, तो अब तक वो हराम है। तो अल्लाह ताला ने ये मज़कूरा आयात नाज़िल फरमा दी कि कुल्लु तामिन काना हिल्लन लिबनी इसराइल के तमाम खाने जो हैं वो बनी इसराइल के लिए भी हलाल थे। और यहूद की ये तकसीब कर दी जिसमें इरशाद फरमाया गया कि तमाम खाने स्वाए गोश्त शितर के जिसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास वजह से खुद अपने नफ्स पर हराम कर लिया था, फिर वो इनकी औलाद में हराम चलाया। बाकी से सब चीज़ें खुद बनी इसराइल पर जो कि वो हलाल थी लेकिन बनी इसराइल खुद छोड़ती गई। दरअसल किस्सा असल में ये था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अरकुन निसा का मरज था। आपने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला इससे शिफा देंगे तो सबसे ज़्यादा जो खाना मुझको महबूब है इसको छोड़ दूंगा। उनको शिफा हो गई और सबसे ज़्यादा महबूब आपको ऊँट का गोश्त था तो उन्होंने इसको तर्क कर दिया। आगे है फमन इफ्तरा जो कोई बंदे अलल्लाही अल्लाह ताला पर काज़िबा झूठ में बाद ज़ालिका इसके बाद फउलाइका बस वही लोग हम ज़ालिमून वही जालिम हैं। कुल आप फरमा दीजिए सदक़ल्लाह अल्लाह ने सच फरमाया है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम बस तुम पैरवी करो दीन इब्राहीम की हनीफन जो यक तरफा थे तमाम झूठे दीनों से बेजार थे। वमा काना और ना थे वो मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। इन्ना बेशक अब वाला पहला बेतिन घर वूजिया जो बनाया गया लिन्नासी लोगों के लिए लल्लजी वो जो भी बक्का मक्का में है मुबारकन बरकत वाला है वाहुदन और हदायत है लिल आलमीन जहान वालों के लिए। सबसे पहला घर जो दुनिया में बनाया गया सबसे पहली इबादतगाह जो दुनिया में बनाई गई वो अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला का घर यानी बैतुल्लाह है। उसको ये फजीलत हासिल हुई और उस फजीलत की कई वजूहात हैं। पहली ये इसलिए कि वो दुनिया की तमाम सच्ची इबादत गाहों में से सबसे पहली इबादत गाह है। दूसरा ये कि वो बरकत वाला है। तीसरा ये कि वो पूरे जहान के लिए हदायत और रहनुमाई का जो जरिया है। ये तीन बातें तीन फजीलतें इस आयत में बयान की गई हैं। यानी आयत के अल्फाज का खुलासा ये है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो है जो मक्का में है। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे पहला इबादत खाना काबा है। इसकी ये सूरतें भी हो सकती हैं कि दुनिया के सब घरों में पहला घर इबादत के लिए बनाया गया हो, इससे पहले ना कोई इबादत खाना हो ना दौलत खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। इनकी शान से कुछ बैद नहीं कि उन्होंने ज़मीन पर आने के बाद अपना घर बनाने से पहले अल्लाह का घर यानी इबादत की जगह बनाई हो। बाज़ रवायात में है कि आदम अलैहिस्सलाम की ये तमीर काबा नू जो तामीर है यानी अल्लाह का घर बनाना काबा बनाना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बाकी था। तूफान नूह में खाना काबा मुनहदिम हो गया और इसके निशानात मिट गए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बुनियादों पर दोबारा तामीर की। फिर एक मरतबा किसी हादसे में इसकी तामीर मुनहदिम हुई तो किबला जुराहिम की एक जमात ने इसकी तामीर की। फिर एक मरतबा मुनहदिम हुई तो अमायका ने तामीर की और फिर मुनहदिम हुई तो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई ज़माने में तामीर की।
जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और हजर अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से कारम फरमाया। बहरहाल काबा की एक फजीलत ये साबित हुई कि दुनिया का सबसे पहला घर या पहला इबादत खाना है। एक हदीस में है कि हजरत अबू जर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। उन्होंने अर्ज किया इसके बाद कौन सी मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद बैतुल मुकद्दस। फिर दरियाफ्त किया कि इन दोनों की तामीर के दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कोई इंसान घर में नमाज पढ़े उसको एक नमाज का सवाब मिलता है और अगर अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करे तो 25 नमाजों का सवाब हासिल होगा और जामिया मस्जिद में अदा करे तो 500 नमाजों का सवाब मिलेगा और अगर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की तो 1000 नमाजों का और मेरी मस्जिद में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है और मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। एक नमाज अदा करने से 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। इस कदर बरकत वाली जो है वो मसाजिद है अल्लाह ताला का घर। अल्लाह ताला हम सब को उसमें नमाजें अदा करने की मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।